हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK वर्ल्ड। आजिर भिडिओत आमी आलोचना करिम केमिकल रिएक्शन और इकुएशन। तो यारे द्वितीय टपिक हल केमिकल इकुएशन। केमिकल इकुएशन की इट इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फर्मुलास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन लिखार दुटा केइटामान कथा जानिब लागिब जे केमिकल रिएक्शनर की थाके एटा दुटा साइड थाके, एटा थाके लेफ्ट हैंड साइड और एटा थाके राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड और एटा थाके राइट साइड। लेफ्ट साइडत की थाके रिएक्टेंस थाके, केमिकल रिएक्शनत की सबस्टेंसे पार्टिसिपेट करिसे एकेटा लेफ्ट साइडत थाके, एकेटा कोआ हय रिएक्टेंट। रिएक्टेंस रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट केटार पिছত कि रिएक्टेंट केटा रिएक्शनर पिছত जिकेटा सबस्टेंस है हेतु केटा कोआ है प्रोडक्ट्स। एकेटा कोआ है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स बिलाक लेफ्ट हैंड साइडत लिखा है और प्रोडक्ट्स बिलाक राइट हैंड साइडत लिखा है। तो रिएक्टेंट्सत जिकेटा सबस्टेंस यूज है हेई प्रत्येकटा सबस्टेंस प्लस चिन्हर द्वारा कि करा है सेपारेट कर लिखा है। जेनेकुआ যদি মই লিখো मैग्नेशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करिছে তেনে লিখো मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन दुटा रिएक्टेंट আছে ইয়াতে, দুইটা সেপারেট করা হয়েছে প্লাস চিহ্নৰ দ্বাৰা। আৰু মাজত এটা কি দিয়া হয় এৰো মার্ক। রাইট সাইড লিখার আগত প্রোডাক্ট লিখার আগত এটা মাজত কি দিয়া হয় এৰো চিহ্ন। एरोसिनर पिछत प्रॉडक्ट हम जो मैग्नेशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करिले कि प्रॉडक्ट है मैग्नेशियम ऑक्साइड। मैग्नेशियम ऑक्साइड है जेहेतु एटू रिएक्शनत मैं कि लिखिछु मैग्नेशियम नाम लिखिछु, सिम्बल यूज करा ना नाम लिखिछु, एटुक সেই কারণে কোয়া হয় ওয়ার্ড ইকুয়েশন। তো এটা ওয়ার্ড ইকুয়েশন আছে আর এটা কি হল সিম্বল উইথ ফর্মুলা। সিম্বল উইথ ফর্মুলা এটু কেমিক্যাল ইকুয়েশনটো কেনে কইছে সিম্বল উইথ ফর্মুলা। तो केमिकल रिएक्शन एटा लिखिले कि लिखा है किसुमान नियम आछे जेनेकुआ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो केमिकल रिएक्शन एटा लिखिले बैलेंस करि करे। बैलेंस केनेकुआ व्हाई शुड वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटा केमिकल रिएक्शनत मास तो आमी क्रिएट करिब नोवारो बा डिस्ट्रॉय करिब नोवारो, एटू जेटू आछे हेटुए थाकिब। हेइ कारणे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइडत जिखिनि मास गोटेखिनि सेम থাকিব লাগিব। तो সেইকাৰণে আমি কেমিক্যাল ৰিएक्शनটো বেলেন্স কৰিব লাগে। যেনেকুৱা এইটো কেমিক্যাল ৰিएक्शन আনবেলেন্স আছে, সেইকাৰণে এটা ৰিएक्शনৰ বেলেন্স আৰু এটা হল আনবেলেন্স। এইটো ৰিएक्शনত আনবেলেন্স আছে। আনবেলেন্স কেনেকে ইয়াতে ম্যাগনেসিয়াম এটা আছে, ইয়াতে এটা আছে, ইয়াতে ম্যাগনেসিয়াম দুটা আছে, ইয়াতে এটা আছে। ম্যাগনেসিয়াম ঠিকই আছে কিন্তু অক্সিজেনটো বেলেগ আছে। তো এতিয়া আমি শিকিম যে কেমিক্যাল इक्वेशन टू किए बैलेंस करिब लागे और केनेके बैलेंस करिब लागे, किए बैलेंस करिब लागे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास और केनेके बैलेंस करिब लागे हेति आमी हिकिम। सो यार कोनो स्पेसिफिक रूल नाइ, तथापि एटा मेथड आछे, एटुर नाम हल हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एटु मेथडेरे आमी कि करिम एटा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन टू बैलेंस करिम। तार कारणे एटा एग्जाम्पल हिसाबे प्रथमे जेटु लइछु हेटुए लও मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन कि है मैग्नेशियम ऑक्साइड। इते ऑक्सीजन टू रिएक्शनत लिखते ओ बोली निलिखी O2 बोली किहर कारणे लिखा है जे ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज एकेटा नाइट्रोजेन हाइड्रोजेन एकेटा हल डायटमिक एलिमेंट। সেই কারণে এইটো রিएक्शनत লিখতে যদি অকলে থাকে তেনহলে এইটো আমি 2 হিসাবে লিখব লাগে। O2 N2 नाइट्रोजेन हाइड्रोजेन H2 এনেকে লিখা হয়। जिकेन हक मैग्नेशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर मैग्नेशियम ऑक्साइड है। इते जो आम बैलेंस कर विचारों मैग्नेशियम हिट एंड ट्रायल मेथड कि आछे प्रथमे चाब लागिब जे कोनटू मिल आछे कोनटू मिल नाइ। तो मैग्नेशियम याते एटा आछे, याते मैग्नेशियम एटाई आछे, तो मिले आछे। ऑक्सीजन याते दुटा आछे, ऑक्सीजन याते एटा आछे, एटू मिल नाइ। तो एते आमी मिल करिबले हले आमी याते याते एटा 2 দিব লাগিব। याते दुटा आछे जेहेतु याते दुटा बनाब লাগিব।
কিন্তু আমি ইয়াতে 2 দিব নোৱাৰি, ইয়াতে দিব নোৱাৰি, কাৰণ ইয়াতে মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ ইয়াতে যদি 2 দিয়া হয় তেনেহ'লে মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ যিটো একচুৱেল ফৰ্মুলা সেইটো কি হ'ব, চেঞ্জ হৈ যাব। একৰ্ডিং কনষ্টেণ্ট প্ৰপৰ্শ্যন ল যে মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ যিটো ফৰ্মুলা সেইটো চেঞ্জ নহয়, এইটো চেমে থাকিব। সেইকাৰণে আমি হোল নাম্বাৰটো যিটো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম সেইটো সদায় সন্মুখত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। টু ইনক্ৰিজ দ্য নাম্বাৰ অফ অক্সিজেন উই শুড মাল্টিপ্লাই দ্য নাম্বাৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্যাট সাবষ্টেন্স। মেগনেছিয়াম অক্সিজেন দিয়াৰ পিছত মেগনেছিয়াম অক্সাইড ইয়াতে দুটা আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে 2 মাল্টিপ্লাই কৰা হ'ল। 2 মাল্টিপ্লাই কৰাত মেগনেছিয়াম দুটা হৈ গৈছে, তো তেনেহ'লে মেগনেছিয়াম লেফ্ট হেণ্ড ছাইডতো কি কৰিব লাগিব, সমান কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে দুটা দিলে কি হ'ব, মেগনেছিয়ামটো সমান হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ আমি। ইয়াতে আছে নাইট্ৰজেন। নাইট্ৰজেন সদায় ডাইটমিক হিচাপত লিখা হয়। নাইট্ৰজেন প্লাছ যদি লিখোঁ মই হাইড্ৰজেন, তেনেহ'লে কি হ'ব, এমনিয়া, NH3 এমনিয়া। নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন ৰিয়েকশ্যন কৰিলে কি হয়, এমনিয়া হয়। তো অৱশ্য এইটো ৰিয়েকশ্যন, এতিয়া আমি এইটো ৰিয়েকশ্যন কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিম। নাইট্ৰজেন ইয়াতে কেইটা আছে, দুটা আছে। ইয়াতে কেইটা আছে, এটা আছে, এইটো কমিছে, মিল নাই। হাইড্ৰজেন দুটা আছে, এটা তিনিটা আছে, কোনোটোৱে মিল নাই। গতিকে আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্টত নাইট্ৰজেনটো কমিছে, সেইটো আমি ফাৰ্ষ্টত বেলেঞ্চ কৰি দিওঁ। নাইট্ৰজেন দুটা, তেনেহ'লে ইয়াত আমি 2 দিলোঁ। 2 দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে নাইট্ৰজেন দুটা হ'ল ঠিকেই, কিন্তু হাইড্ৰজেনটো কিমানটা হ'ল, 2 3 যা 6 হ'ল। তেনেহ'লে ইফালে আমি 6টা বনাব লাগিব। কি ইয়াতে 2 আছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ লগত 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব, 6 হ'ব। চ' N2 3 নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন মিলি কি হ'ল, এমনিয়া। এইটো হ'ল বেলেঞ্চ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন। আৰু এটা যদি এক্সাম্পল লওঁ, যেনেকুৱা এইটো হ'ল কেলছিয়াম কাৰ্বনেট। কেলছিয়াম কাৰ্বনেট যদি হিট কৰা হয় তেনেহ'লে কি হয়, কেলছিয়াম অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। তো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, ইয়াতে কেলছিয়াম কেইটা আছে, এটা আছে। ইয়াতে কেলছিয়াম কেইটা আছে, এটাই আছে। ইয়াতে কাৰ্বন কেইটা আছে, এটা আছে। ইয়াতে কাৰ্বন কেইটা আছে, এটা আছে। অক্সিজেন ইয়াতে 3টা আছে, ইয়াতে এটা আছে, ইয়াতে দুটা আছে। টোটেল কিমান আছে, 3টাই আছে। গতিকে এইটো ইকুৱেশ্যন কি আছে, বেলেঞ্চে আছে। এইটো আৰু বেলেঞ্চ কৰিব নালাগে। চ' আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ ব'লা। এতিয়া আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ আমি। এইটো হ'ল পটাছিয়াম ক্লৰেট। পটাছিয়াম ক্লৰেটত যদি হিট কৰা হয়, হিটক আমি চিম্বল এইটো ডেল্টা চিম্বলেৰে হিট বুজাব পাৰি। তো এইটো ৰিয়েকশ্যন কৰিলে কি হয়, পটাছিয়াম ক্লৰাইড আৰু কি হয়, অক্সিজেন। পটাছিয়াম ক্লৰেটক যদি হিট কৰা হয়, হিটক আমি কিছুমান এটা ৰিয়েকশ্যনত আমি মোৰ ইনফৰ্মেটিভছ বনাব পাৰোঁ, যে বস্তুকেইটা তাত ষ্টেটটো যদি ছাবষ্টেন্সকেইটা কি ইউজ কৰা হৈছে, সেইকেইটাৰ ষ্টেটটো কি, আৰু কি কিছুমান চিম্বল ইউজ কৰা হয়, হিটৰ পৰিৱৰ্তে কি চিম্বল ইউজ কৰা হয়, আৰু কিছুমান এক্সট্ৰা চিম্বল আছে, সেইবিলাক ইউজ কৰি আমি এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মোৰ ইনফৰ্মেটিভ বনাব পাৰি। যেনেকুৱা পটাছিয়াম ক্লৰেট, এইটো কেনেকুৱা, সলিড। এইটোক যদি হিট কৰোঁ, পটাছিয়াম ক্লৰাইড কেনেকুৱা হ'ব, সলিডে হ'ব। আৰু এইটো কি, অক্সিজেন, এইটো গেছ। গেছক আমি জিৰে বুজোৱা হয়, সলিড হ'লে এছৰ বুজোৱা হয়, আৰু যদি লিকুইড হয় এল, আৰু কোনো এটা বস্তু যদি সলিউশ্যন হয় তেনেহ'লে সেইটো লিখা হয় AQ, একুৱাছ। যিকে নহওক, পটাছিয়াম ক্লৰেটক যদি হিট কৰা হয় তেনেহ'লে কি হয়, পটাছিয়াম ক্লৰাইড আৰু অক্সিজেন গেছ। এইটো যদি আমি বেলেঞ্চ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে চাওঁ, পটাছিয়াম ইয়াতে কেইটা আছে, এটা আছে। ইয়াতে এটাই আছে, সমান আছে। ক্লৰিন ইয়াতে এটা সমান আছে। অক্সিজেন ইয়াতে 3টা আছে, ইয়াতে 2টা আছে, সমান নাই। তো এইটো 3টা আৰু 2টা সমান বনাবলৈ হ'লে 3 আৰু 2ৰ এলচিয়াম কিমান, 6। তেনেহ'লে আমি এইটো 6 বনাব লাগিব। এইটো যদি 6 বনাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে দিব লাগিব 2। 6 হৈ গ'ল। 6 হোৱাৰ লগে লগে পটাছিয়াম কেইটা হ'ল, 2টা হ'ল, তেনেহ'লে ইয়াতে 2 দিব লাগিব। পটাছিয়াম 2টা হ'ল। ইয়াতে ক্লৰিন কেইটা হ'ল, 2টা হ'ল। ক্লৰিন ইয়াতে 2টা হৈছে। অক্সিজেনটো কিমান বনাব লাগিব, 6 বনাবলৈ হ'লে ইয়াতে 3 দিব লাগিব। 3 × 2 6। তো এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত কি কৰি মোৰ ইনফৰ্মেটিভ বনাবলৈ হ'লে এইবিলাক ষ্টেটৰ চিম্বলবিলাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকুৱা অলপ আগতে মই লিখিছিলোঁ, নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন ৰিয়েকশ্যন হোৱাতে কি হৈছিল, এইটো ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈ হ'লে কিছুমান স্পেচিফিক কণ্ডিশ্যন, প্ৰেছাৰ, টেম্পাৰেচাৰ ইউজ কৰিব লাগে। যেনেকুৱা 340 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইউজ কৰিব লাগে, আৰু 200 to 900 এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ ইউজ কৰিব লাগে, আৰু কিছুমান কেটালিষ্ট ইউজ কৰিব লাগে, যেনেকুৱা আইৰণ, মলিবডেনাম, এইকেইটা কি কৰিব লাগে,
নিকেল এইবিলাক কি কৰিব লাগে কেটালিষ্ট ইউজ কৰিব লাগে তাৰপিছতে ৰিয়েকশ্যনটো হয় তাৰপিছত কি হয় এমোনিয়া হয় তেনেকুৱা এইটো বেলেন্স কৰিছিলোঁ অলৰেডি তো এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন যেনেকৈ এইটো নাইট্ৰজেন কি হয় গেছ হয় এইটো গেছ এইটো কি হয় গেছ তো এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন আৰু মোৰ ইনফৰ্মেটিভছ বনাব পাৰি আমি এইকেইটা চিম্বল ইউজ কৰি তো গেছৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা চিম্বল দিব পাৰি এনেকুৱা চিম্বল দিব পাৰি আৰু এটা এক্সাম্পল যদি চাওঁ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ সালফিউরিক এসিড H2SO4 রিঅ্যাকশন হওয়ার পিছত কি হয় সোডিয়াম সালফেট প্লাস ওয়াটার এইটো হল এইটো এটা তো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এইটো হল একুয়াস মানে এইটো লিকুইড ওয়াটারত মিক্স করে সলিউশন বনোৱা হৈছে সালফিউরিক এসিড এইটো একুয়াস এইটো একুয়াস ওয়াটারটো হল লিকুইডক এলেৰে বুজোৱা হয় তো এতিয়া আমি এইটো ব্যালেন্স কৰিম কেনেকৈ ব্যালেন্স কৰিম চাব লাগিব প্ৰথমে লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ এলিমেন্টস বা সাবস্টেন্স কেইটা ইকুৱেল আছে না এইটো যেকেইটা ইকুৱেল আছে আৰু যেকেইটা ব্যালেন্স নাই এটা ব্যালেন্স কৰিব লাগিব সোডিয়াম ইয়াতে কেইটা আছে এটা আছে ইয়াতে কেইটা আছে দুটা আছে মিল নাই গতিকে এফালে আমি সোডিয়ামটো ইয়াতে দুটা দিলোঁ দুটা দিয়াৰ লগে লগে সোডিয়াম দুটা হৈ গ'ল কিন্তু অক্সিজেন কেইটা হল দুটা হল হাইড্রোজেন দুটা হৈ গ'ল অক্সিজেন দুটা হল ইয়াতে কেইটা আছে চাৰিটা আছে কিমানটা হল ছয়টা এইফালে কেইটা আছে চাৰিটা আৰু এটা পাঁচটা মিল নাই তেনেহ'লে হাইড্রোজেন কেইটা আছে ইয়াতে দুটা আৰু দুটা চাৰিটা আছে হাইড্রোজেন এইফালে কেইটা আছে মাত্ৰ দুটা আছে তেনেহ'লে এইটো আগতে ইয়াতে যদি অক্সিজেনটো আৰু হাইড্রোজেনটো একেলগে বেলেন্স হ'ব ইয়াতে যদি 2 দি দিওঁ কি হ'ব 2 2 2 4 4 হ'ব হাইড্রোজেনটো চাৰিটা হল এইফালে চাৰিটা আছে অলৰেডি আৰু অক্সিজেনটো দুটা আৰু চাৰিটা ছয়টা হল অক্সিজেনটো ছয়টা আছিলে সালফার এটা আছে ইয়াতো এটা আছে এইটো এনেকৈ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো বেলেন্স কৰিব লাগে হিট এণ্ড ট্ৰায়েল মেথডত আমি কেতিয়াবা মুচিবও লাগে কেতিয়াবা কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে মুচিব লগা হয় গতিকে এইটো সদায় পেঞ্চিলেৰে কৰাটো ভাল তো এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ ইকুৱেশ্যনটো বেলেন্স কৰিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'জ